बेटा अज जो आप लैसन रीड कर रहे हैं ना, वो मार्च किंग हस्ट बुक का सैकंड लैसन है। देखो हसन ज अटेंडेंस प्रॉब्लम आप पहला कर चुके, ठीक है ना। ये जॉन फिलिप सूसा की कहानी है। वो अपने फादर की बैंड वगैरह का काम करता होंदा है। ही वांटेड टू बिकम ए मजीशियन, ये मजीशियन बनना चाहता होंदा है। तो थोनों बेटा ये भी पता है, थोनों दस देवां, जेकर असीं अपना जिंदगी दे मंजिल हासिल करनी है, ठीक है ना, वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ। इस तरह ही जॉन फिलिप सूसा नाल भी इस तरह होया। इनू अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पिया। ओके बेटा, तो हुण आपां लैसन बेटा रीड कर रहे हैं ये, ठीक है ना। इनू ध्यान नाल तुसीं लिसन करना, 2-3 बारी सुनना, तो फिर आपकी जिहड़ी स्टोरी है वो रीड करना। जॉन फिलिप सूसा स्टूड ऑन ए कॉर्नर विद हिज मदर, अपनी मदर नाल बैठा सी, मदर कोल खड़ा सी कॉर्नर दे विच, वाचिंग ए परेड पास बाई, कहंदा परेड नूं देख रहा सी। यूनाइटेड स्टेट्स मराइन बैंड वाज रैपिडली कमिंग क्लोजर टू वेयर दे स्टूड, यूनाइटेड स्टेट्स मराइन बैंड बहुत तेज़ी नाल नेड़े आ रही सी। फिलिप जंपड अप एंड डाउन, फिलिप इधर उधर जंप कर रहा सी, एंड क्राइड एक्साइटडली, बहुत उत्तेजना नाल चीक रहा सी। लुक मम्मा देयर इज पापा, देखो मम्मा पापा आ रहे ने। मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सैक्शन मिस्टर सोसा लुकड वैरी हैंडसम, जिहड़ी मिस्टर सोसा सी बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा सी। ही विंकड एज ही बैंट अप, फिलिप ग्रिनड बैक, ग्रिनड हुंदा बेटा हसन लग गया, वह बहुत उच्ची उच्ची हसन लग गया। फिलिप लवड बैंड, फिलिप बहुत प्यार करता सी बैंड नूं। एंड द नेशन दी कैपिटल बाज ए फाइन प्लेस टू हीयर दैम, जिहड़ा ये बहुत वधिया जगह सी ड्यूरिंग द अर्ली 1860s। वाशिंगटन बाज फुल ऑफ बैंड, वाशिंगटन पूरी तरह बैंड नाल भरिया होया सी। फिलिप लवड दैम आल, फिलिप उन्होंने बहुत प्यार करता सी। नाउ विद रैप्चर इन हिज आइज, रैप्चर हुंदा बेटा उत्तेजना, उहदियां अखां विच उत्तेजना सी। ही वाचड द मराइन बैंड इन आल इट्स गलोरी, बहुत शान नाल देख रहा सी। एंड एज इट डिसपीयर डाउन द स्ट्रीट, जदों ये दिखना बंद हो गया, डिसपीयर अलोप हो गई। ही वोट टू बिकम ए म्यूजिशियन, उसने म्यूजिशियन बनने का फैसला लिया। बेटा क्वेश्चन भी आया है भी कि जदों वट डिड ही वांट टू बिकम, ही वांटेड टू बिकम या ही वोट टू बिकम ए म्यूजिशियन। सून 7 ईयर्स ओल्ड फिलिप, जल्दी 7 साल का फिलिप स्टार्टड टू अटेंड ए स्कूल ऑफ म्यूजिक, 7 साल की उम्र च बेटा इन्हें स्कूल अटेंड कर लिया सी म्यूजिक का अपने गुआढ़ दे विच नैबरहुड। ही लाइकड आल ही स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई नूं पसंद करता सी। बट ही पार्टिकुलरली इंजॉयड लर्निंग टू प्ले इन द वायलन, परंतु वह की पसंद करता सी वजाउणा वायलन। इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर ही एक्सैल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट, पर ही वाज बहुत टैलेंटेड एंड ईगर, वो जल्दी ही सीख गया क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਟੇਲੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਈਗਰ। ਜਦੋਂ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਗਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਵਾਜ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਸਾਲ म्यूजिक टीचर द्वारा एक शाम को कंसर्ट दिता जाता सी भी स्टेज के उपर परफॉर्म करना। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन टू प्ले ए वायलन सोलो, इस बार फिलिप को चुनिया गया। फॉर सैवरल मंथ्स, कई महीने ही हैड बीन अर्निंग मनी बाय डायरैक्टिंग ए स्मॉल बैंड, कहता वह रुपये कमा रहा सी छोटा जिहा बैंड डायरैक्ट करने लई। सो द थॉट ऑफ प्लेइंग इन कॉन्सर्ट डिड नॉट मेक हिम द लीस्ट बट बिट नर्वस, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਵਸ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੀਲ ਨਰਵਸ ਹੀ ਡਿਡ ਏ ਫੁਲਿਸ਼ ਥਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਦ ਵੈਰੀ ਡੇ ਆਫ ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਲਿਪ ਪਿਚਡ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਬੇਸਬਾਲ। बेटा पता लग गया भी पिचड़ मतलब की हुंदा गा, टैलेंटेड आ गया पिचड़, कहना पिचड़ का मतलब आप देख रहे हैं। फिर पिचड़ ए गेम ऑफ बेसबाल, इस पिचड़ का मीनिंग आया होगा। आप पिचड़ का मीनिंग बेटा ले सकते हैं भी उस दिन उन्होंने बेसबाल की गेम खेडी। ही वाज टायर्ड, थक्या होया सी। पफिंग एज ही केम डैशिंग,
ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਫਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਫਣਾ, ਤੇ ਪਿਚਡ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣਾ। ਹਫ ਹਫ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਫਿੰਗ ਐਜ ਹੀ ਕੇਮ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਮ ਐਟ ਸਪਰ ਟਾਈਮ, ਡਸਟ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਕਡ ਅਕਰੋਸ ਹਿਜ ਮੋਇਸ ਫੋਰਹੈਡ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਡਸਟ ਦੇਖੀ, ਧੂੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਿਜ ਕਲੌਥਸ ਵਾ ਡਸਟੀ ਐਂਡ ਰਿੰਕਲਡ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਸਨ। ਰਿੰਕਲਡ, ਝੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਵਰਡ ਹੀ ਕਰਾਈਡ, ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾਂ। ਐਜ ਹੀ ਪਾਸਡ ਦਾ ਕਿਚਨ ਔਨ ਹਿਜ ਬੇਸ ਅਪਸਟੇਅਰਜ਼, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਨੋ ਆਨਸਰ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਫਿਲਿਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਜ ਰੌਂਗ, ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਹਾਊਸ ਵਾਜ ਸੋ ਕੁਆਇਟ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਹੀਅਰ ਦ ਸਲੋ ਟਿਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬਿਗ ਕਲੌਕ ਇਨ ਦ ਵਾਲ, ਉਹ ਹਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਲੌਕ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੀ ਜੈਲਡ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਜਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਘਬਰਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਲਿਪ ਰੈਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਸਮ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇਖੇ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ ਮਦਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਅਵੇ ਵੈਰੀ ਸਡਨਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਲਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਬੈਕ ਅੰਟਲ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਲਿਪ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦਾ ਕਲੌਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਹਰੀ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦਾ ਕੌਂਸਰਟ, ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਕੌਂਸਰਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੌਂਸਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਸ਼ਡ ਗੋਬਲਡ ਏ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਗੋਬਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਗੋਬਲਡ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਐਂਡ ਰੈਨ ਟੂ ਹਿਜ ਰੂਮ ਟੂ ਡਰੈਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੀ ਲੁਕਡ ਫਾਰ ਏ ਸ਼ਰਟ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ। ਵੇਅਰ ਹਿਜ ਕਲੀਨ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਜ ਕੈਪਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦਾ ਡਰਾਰ ਵਾਜ ਐਮਪਟੀ, ਡਰਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਦਾ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਜੈਟ ਕਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਲਾਂਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਮੋਨ ਫਾਰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਡੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਲੇ ਵਿਦਾਊਟ ਏ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲਨ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਡਨਲੀ ਫਿਲਿਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਹੀ ਗੋਟ ਟੂ ਟੈਲ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪੂਟਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਸਪੂਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਰੈਨ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗਾਸਪਡ ਆਊਟ ਹਿਜ ਸਟੋਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਐਟ ਫਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਕੋਲਡ ਵਿਦ ਕੰਸਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਨ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ। ਟੈਲ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸ਼ਰਟ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਦੂੰ। ਮਿਸਿਜ ਐਸਪੂਟਾ ਕਿਕਲੀ ਫੈਚਡ ਵਨ ਆਫ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਪੂਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ, ਸ਼ੀ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਐਕਸਕਲੇਮ, ਓ ਡੀਅਰ ਗ੍ਰੇਸੀਅਸ, ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ ਸੋ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ ਆਲਮੋਸਟ, ਸ਼ਰਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਹੇਸਲੀ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਿਸਿਜ ਐਸਪੂਟਾ ਫਾਊਂਡ ਏ ਬਾਕਸ ਆਫ ਪਿਨਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲਿਆ। ਇਨ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ, ਛੇਤੀ ਹੀ, ਹਰ ਨਿੰਬਲ ਫਿੰਗਰਜ਼ ਪਿੰਡ ਇਨਫ ਟਕਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫਿਟ, ਆ ਪਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੜੇ ਬਿਗ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਵੈਨ ਦਾ ਜੋਬ ਅੱਜ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਏ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ, ਸ਼ਰਟ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ। ਦੈਨ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪ ਹਰੀਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਫਾਈਨਲੀ ਬਿਗੈਨ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਸੂਨ ਇਟ ਵਾਜ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੀ ਸਟੁੱਡ ਅਪ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੇਸਡ ਦਾ ਵੈਲਨ ਅੰਡਰ ਹਿਜ ਚਿਨ, ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੈਲਨ ਰੱਖੀ। ਰੇਜਡ ਇਜ ਬੋ ਵਿਦ ਹੌਰਰ, ਡਰੇ ਹੋਏ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਏ ਪਿਨ ਪੂਲਿੰਗ ਲੂਜ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਹਿਜ ਸ਼ਰਟ। ਹੀ ਰਿਕਾਲਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਿੰਜ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇੰਸਲਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਥਾਟ ਲੌਸਿੰਗ ਵਨ ਵੋਂਟ ਮੈਟਰ। ਫਿਲਿਪ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਟ ਫਸਟ ਹੀ ਇਜ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਮੂਵਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰ ਸਲੋਲੀ, ਦੈਨ ਮੋਰ ਸਵਿਫਟਲੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਿਫੋਰ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਿੰਜ ਦੈਟ ਵਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਿਜ ਕਾਲਰ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ,
ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦ ਲਾਰਜ short collar began to creep up the back of Philip's head. Then the unruly sleeves grew looser and longer. Suddenly the shirt fell away from his neck. ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ began to laugh. ਸਾਰੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। In embarrassed confusion Philip forgot what he was playing. ਫਿਲਿਪ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਟੋਪਡ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੋ ਅਪਸੈਟ, ਇਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਰਸ਼ਡ ਆਊਟ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਲਕੜੇ ਨੇ ਡਾਰਕ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਹੀ ਮੰਬਲਡ ਗਲੂਮਲੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾ ਡੈਡ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਰੈਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਰ ਸਰਵਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੌਂਸਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਜੀ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀ। ਫਿਲਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਹੀ ਮਿੰਜਲਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਜ ਕੁਇਕਲੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਮਿਸਟਰ ਅਸਪੂਟਾ। ਮਿਸਿਸ ਅਸਪੂਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਏ ਵੇਸਟਫੁਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਲਿੰਕ ਆਊਟ ਵੈਨ ਏ ਬੂਮਿੰਗ ਵੋਇਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ ਸਕੋਫਡ, ਵੈਲ ਫਿਲਿਪ ਯੂ ਮੇਡ ਏ ਨਾਈਸ ਮੈਸ ਆਫ ਇਟ। ਫਿਲਿਪ ਟਰਨਡ ਐਂਡ found himself face to face with his glowering teacher with no sympathy for poor Philip. Mr. Asputa continued. Mr. Asputa ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਅਰ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਰੀਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਫਾਰ ਯੂ, ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੀਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਡੇ ਪਲੇਇੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਆਫ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਨ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਨ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਲਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪ ਹੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਈਡ ਹੈਵਲੀ ਐਂਡ ਟਰੈਜਡ ਹੋਮ, ਘਰ ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ। ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਦੈਟ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਿਕਸ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਗੋਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਟੂ ਟਰਬਲ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ 12 ਬੈਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟੀਚਰ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਦੇ ਗੋਟ ਇਨ ਟੂ ਏ ਹੀਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਓਵਰ ਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੜ ਪਏ ਸੀ। ਐਜ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲਿਪ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿਪ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਹੀ ਡਿਸਕਸਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਵੈਲ ਕਮੈਂਟਡ ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ, ਇਟ ਸੀਮ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵੁਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਬੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਸ ਸੈਡ ਫਿਲਿਪ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬੇਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਆਈ ਬਰੋਜ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਇਹ ਬੇਕਰ ਹੀ ਆਸਕਡ ਇਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਬੇਕਰ ਫਿਲਿਪ ਆਂਸਰਡ ਫਰਮਲੀ, ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਰਿਪਲਾਈਡ ਮਿਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਏ ਸੂਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਬੇਕਰੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੂਨ ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਲ ਸਨ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਫਿਲਿਪ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਬੇਕਰ, ਬੇਕਰ ਚਾਰਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਸ਼ੋਪ ਇਜ ਏ ਫਿਊ ਬਲੌਕਸ ਅਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੇਕਰੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਬੇਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਨਾਈਟ ਐਟ past 8, ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗੁੱਡ ਸੈਡ ਫਿਲਿਪ ਬਟ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਐਂਥੂਸੀਜ਼ਮ, ਲਿਟਲ ਐਂਥੂਸੀਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਔਨ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੋਲਜਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਫਿਲਿਪ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਬੇਕਰ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਾਰ ਯੂ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਲੈਵਲ of most bakers, perhaps you will then be more successful in your business. For this reason I must insist that you keep on your education,
तू अपनी पढ़ाई भी चालू रख। इवन दो यू स्टॉप टेकिंग योर म्यूजिक लैसन वैन यू हैव फिनिशड स्कूल यू कैन बिकम ए फुल टाइम बेकर। फिर विलिंगली एग्रीड, मान गया। एट 8:30 8:30 दैट ईवनिंग फिलिप वेंट टू द बेकरी जाता। दैन ही वाचड द बेकर एट वर्क मिक्सिंग ब्रैड एंड मेकिंग पाई। देखता रहिंदा उन्होंने मिक्स ब्रैड करते हुए। एवरीथिंग ही सा वाज न्यू टू, उसदे लई सब कुछ नवां सी। फॉर ए वेरी इट सीम्ड वेरी इंटरस्टिंग द बेकर इंप्रैसड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल। बेकर ने ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ ਮੇਜਰਡ ਐਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਦੈਟ ਵਾਜ ਬੀਂਗ ਮੇਡ। ਲੇਟਰ ਹੀ ਗਰੂ ਟਾਇਰਡ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਸਲੈਪਟ ਵਾਈਲ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਜ ਬੇਕਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਿਲਿਪ ਲੋਡ ਦਾ ਬੇਕਰੀ ਬਿਗ ਬੇਕਰੀ ਵੈਗਨ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੱਕ ਬੇਕਰੀ ਦਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ब्रैड वगैरह देन। बाय 8 o'clock 8 बजे ही वाज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट लैंड चला गया आ गया। फिलिप कैप्टेज एग्रीमेंट विद फादर नाल कीता होया सी एग्रीमेंट भी रात नूं काम कराया करूँ सवेरे स्कूल जाया करूँ। वेंट टू स्कूल दैट मॉर्निंग आफ्टर स्कूल इट डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बासबॉल। वो पसंद नहीं करता सी बेसबॉल खेडना। टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स ही वेंट होम, घर चला गया। सैट अराउंड अंटल आफ्टर सपर, खाने तो बाद बैठ गया। दैन इट वाज टाइम टू रिटर्न टू द बेकरी, फिर जाना सी रात नूं फिर। वेयर ही स्पेंट अनदर ईवनिंग वेरी मच लाइक द फास्ट। आफ्टर होपिंग हैल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी ही वेंट टू स्कूल अगेन, फिर स्कूल चला गया हो। बट ही वाज टू टायर्ड टू लर्न मच, वो इन्ना थक्या होया सी कुछ सीख नहीं सकता सी। वैन ईवनिंग केम ही डिजेक्टली ड्रैगड हिमसैल्फ ऑफ फॉर हिज थर्ड नाइट ऑफ बेकरी द वाचिंग द बेकर नो लॉन्गर सीम्ड इंटरस्टिंग। अबाउट मिडनाइट द बेकर बेबी स्टार्ट टू, अद्धी रात नूं बेकर दी जिहड़ा बेबी सी रोन लग गया। द बेकर वाइफ सैड टू फिलिप नूं कहा गो अपस्टेयर ਜਾਂ रॉक द क्रेडल, पौड़ियां ते जा ते ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਅਵੇਕ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਅਰ ਫਿਲਿਪ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਲਿਪ। ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦ ਕ੍ਰੇਡਲ ਸਵੈਮ ਬਿਫੋਰ ਫਿਲਿਪ ਸਲੀਪੀ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਰੌਕ ਇਟ ਇਨ ਏ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਡ ਫਾਲਨ ਏ ਸਲੀਪ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਬੇਬੀ ਲੋਡ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਬੇਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਕਰਾਈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਮਦਰ ਰੈਨ ਅਪਸਟੇਅਰ ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਵਾਜ ਰੌਂਗ। ਸ਼ੀ ਰਾਊਜਡ ਫਿਲਿਪ ਐਂਡ ਸਕੋਲਡਡ ਹਿਮ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਗॉट ਹੋਮ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਵਾਜ ਅਟਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟਡ। ਹਿਜ ਫਾਦਰ ਸੈਡ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਲਿਪ ਫੈਲਟ ਸਾਊਂਡ ਏਸਲੀ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਆਂਸਰ ਇਨ ਏ ਲੋ ਵੋਇਸ। ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਮਰਵਰਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮਿਸਿਸ ਸੋਸਾ ਗਿਵ ਦ ਲੈਡ ਸਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੈਡ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਲੀਪ ਆਲ ਡੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਈਵਨਿੰਗ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਜ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਬੇਕਰ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ। ਨੋ ਗਰੋਨਡ ਦ ਵੇਰੀ ਬੋਏ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੈਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੀ ਬੇਕਰ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਦੈਨ ਕਨਕਲੂਡਡ ਫਾਦਰ ਜੈਂਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਓਨਲੀ practical course of action is to make up with Esputa and start your music lesson again. After that Philip and his music teacher became the best of friends. Music teacher ਤੇ Philip friend ਬਣ ਗਏ। The youngest studied hard and because he possessed remarkability, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। He had gained a reputation as a fine violin when he was 30, ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ ਬਿਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਲਿਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਾਰ 5 ਮਿੰਟਸ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਪਲੇ ਦਾ ਵਾਇਲਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ, ਤੂੰ ਵਾਇਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਂਟ ਯੂ ਕਮ ਇਨ ਸੈਡ ਆਸਕਡ, ਫਿਲਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਹੀ ਸਟੈਪਡ ਇਨਸਾਈਡ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਥੋਟ ਅਬਾਊਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏ ਸਰਕਸ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਵਾਈ ਨੋ ਸਰ ਸੈਡ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਬੈਂਡ ਇਨ ਦ ਸਰਕਸ, ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੀਅਰ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ ਐਵਨਿੰਗ ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਇਫ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੇਅਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇੰਪਲੋਏ ਯੂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ
केयर करदा है, मैनू बहुत खुशी होगी तुसीं साडे उत्थे ज्वाइन कर लो। विजन योर वंडरफुल लाइफ इन द सर्कस फ्लशड थ्रू फिलिप्स माइंड। आई वुड लाइक टू डू इट ही सैड विस्टफुली। उसने कहा मैं करांगा ये, बट आई डोंट थिंक माई फादर वुड लैट मी। मैनू नहीं पता मेरा पिता मैनू करन देऊगा। डोंट टेल हिम सैड द मैन ने कहा, उन्होंने दस द सर्कस मैन सजैशन शॉकड फिलिप। ओ आई कुड नॉट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम। फिलिप ने कहा मैं उस तो बिना जा ही नहीं सकता पिता तो बिना। बट often fathers don't understand but a very fine future there is for a boy who is traveling with a circus। the man argued, I will tell you what to do। मैं तेनू कहना की करना है। tomorrow night you bring me your fiddle and go along with us when we leave। after we have been away for a day or two you can write your father। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ let it tell him what a wonderful time you are having। तेरा कितना वधिया समा हो गया। परहैप्स ही वॉन्ट इंटरफीरियर यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਨਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਮਾਈਟ ਫਾਰਬਿਡ ਯੂ ਟੂ ਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਿਪ ਫਾਈਨਲੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾਈਟ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਦ ਮੋਰ ਹੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਇਨ ਸਟੋਰ ਫਾਰ ਹਿਮ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ ਮੋਰ ਐਲੇਟਡ ਹੀ ਫੈਲਟ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੁਡ keep quiet no longer। he went next door to see his best friend tingling with excitement। ਉਹਦੀਆਂ excitement ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਤੇਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਲਿਪ told his secret, I am going to join a circus tomorrow। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। I will make a lot of money। मैं बहुत रुपये कमावांगा। and became the leader of a circus band ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਂਗਾ। then he cautioned and not to tell। eyebrows arched and his mouth flew open। the news impressed him greatly। it was so much on his mind that he accidentally let the secret out of him। later that evening after his mother paid a visit to Mrs. Sousa। the next morning Philip lay in his bed dreaming a delightful dream about being the director of a circus। ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਗ ਸਰਕਸ ਬੈਂਡ ਦਾ। suddenly he heard his father's gentle voice। अचानक उसने अपने पिता की नरम जी आवाज़ सुनी। गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग पापा। फिलिप ने उत्तर दिता, वैन यू ड्रैस टूडे मिस्टर सूसा सैड पुट ऑन योर संडे क्लॉथ। एतवार वाले कपड़े पहन ला। फिलिप वाज certain that it was not Sunday but he obeyed his father's request। as he went downstairs to eat breakfast he kept wondering, why did papa want me to put on my Sunday clothes। Mr. सूसा चैटेड विद फिलिप इन ए फ्रेंडली वे। मित्रतापूर्वक नाल चैटिंग कर रहा है। हसी मखौल कहा अंटल द एंड ऑफ द मील। दैन ही सैड अब्रप्टली, वी विल टेक ए वॉक। दे हैड वॉकड ओनली फ्यू ब्लॉक्स when Philip realized that they were headed towards the United States Marine barracks। the boy wondered why his father was taking him। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। he soon learned within an hour। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ enlisted ਐਜ ਏ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਦਾ ਮਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਹੈਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਨਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਮਿਸਟਰ ਸੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੀ ਨਿਊ ਦਾ ਬॉय ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦਾ ਮਰਾਈਨ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਵਿਦ ਏ ਸਰਕਸ। ਈਅਰਜ਼ ਸੈਪਡ ਬਾਈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਸਾ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਮਰਾਈਨ ਬੈਂਡ। ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਸਾ ਮਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। This band is the official band of the President of the United States। Sousa served as band master for 5 different presidents. During these years, the big band went abroad several times, became famous all over the world। Sousa also became famous। Sousa भी बहुत famous बन गया। He wrote more than 100 marches। उन्हें कितनियाँ मार्चेस लिखियाँ, छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ है। 100 marches। He was known as the March King ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਰੋਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਸਟ ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਾਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੋਸਟ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲਡ ਐਨ ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰ ਆਫਰਡ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਸੇਜ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਗਏ। ਪੀਪਲ ਜਿਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਗ ਡੇ ਵਾਜ ਪਲੈਨਡ ਫਾਰ ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਵਾਜ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਰਾਈਟ ਬੈਂਡ। ਸੂਸਾ ਵਾਜ ਆਸਕਡ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਏ ਮਾਰਚ ਇਨ ਔਨਰ ਆਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਓਕੇਜਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ
ਸੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਦ ਆਈਡੀਆ ਅਪੀਲ ਟੂ ਹਿਮ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਸੋ ਹੀ ਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਮਾਰਚ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੇਮ। ਦ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਵਾਜ਼ ਡੋਟਡ ਵਿਦ ਫਲਫੀ ਕਲਾਊਡਸ ਐਂਡ ਏ ਬਰੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਬਲੋਇੰਗ। ਪੀਪਲ poured into the area around the big band। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। soon thousands are waiting to hear the music। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ। The children of Washington had been looking forward to this day for a long time and nearly all of them were there। The trees around the band stand were filled with boys। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ who had climbed up to get a good view of the famous March King ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। After the Washington Post march was played, everybody applauded wildly। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। The boys in the tree as they applauded, perhaps some of them vowed to become। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਹਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਐਜ ਜੋਹਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਸਾ ਹੈਡ ਡਨ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਬਿਫੋਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਹਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਨ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਅਵਰ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਪਲਾਡਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਲਫੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਰਲੋਰਨਲੀ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਲੋਨਲੀ ਐਂਡ ਅਨਹੈਪੀ, ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਫਾਰ ਏ ਮਾਰਚ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ। ਗ੍ਰਿਨ ਸਮਾਈਲ ਵਾਈਲਡਲੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਿਸ ਲੈਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।